بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں دیکھیں نمبر 6 میں رجل ذو لحیۃ، یہ ایگزامپل ہے اے بیئرڈڈ مین، یعنی ایک داڑھی والا شخص یا داڑھی والا ایک شخص۔ الرجل ذو اللحیۃ، داڑھی والا شخص، دا بیئرڈڈ مین، یہاں پہ اے ہے یہاں پہ دا ہے، تو رجلن یہاں پہ کیا ہے، یہ نکرہ ہے، اس لیے یہ انڈیفینٹ آرٹیکل ہے اے، اور رجلن میں جو دو پیش ہے یہ تنوین ہے، اور تنوین عربی میں انڈیفینٹ آرٹیکل ہے، اور ڈیفینٹ آرٹیکل عربی میں الف لام ہے جو یہاں پہ لگا ہے، اور انگلش میں دا۔ تو رجل ذو لحیۃ، رجل یہ کیا ہے، موصوف ہے، اور ذو یہ صفت ہے، یہاں بھی صفت ہے۔ رجل یہ نکرہ ہے یعنی انڈیفینٹ ناؤن ہے، اس لیے ذو کے بعد جو مضاف الیہ ہے لحیۃ، یہ بھی کیا ہے، انڈیفینٹ ہے، اس پہ الف لام نہیں۔ یہاں پہ الرجل ہے تو الرجل کیا ہے، یہ ڈیفینٹ آرٹیکل ہے، اس لیے ذو کے بعد کیا ہے، الف لام والا ہے۔ یہاں پہ ذو جو ہے کیا ہے، صفت ہے، اور صفت کیسی ہوتی ہے، موصوف کی طرح۔ اگر موصوف پہ الف لام نہ ہو تو صفت پہ بھی الف لام نہیں ہوگا، اور اگر صفت پہ الف لام ہو جیسے یہاں پہ ہے تو اس پہ بھی الف لام ہو۔ الرجل میں یا الرجل موصوف ہے، اس پہ الف لام ہے، تو ذو صفت ہے تو اس پہ الف لام ہونا چاہیے نا، تو نہیں ہے۔ ایسا کیوں؟ تو کہا جا رہا ہے کہ ذو جو ہے یہاں بھی اور یہاں بھی مضاف ہے، اور مضاف پہ الف لام نہیں داخل ہوتا ہے، تو کیسے ہو جائے گا، یہ معرفہ نکرہ، رجل نکرہ ہے تو ذو یہاں پہ نکرہ ہے، کیوں؟ کیونکہ ذو کے بعد جو ہے مضاف الیہ وہ نکرہ ہے، تو مضاف الیہ نکرہ ہو تو مضاف بھی نکرہ، اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف بھی معرفہ ہو جاتا ہے اگرچہ نکرہ ہو۔ تو ذو نکرہ ہے یہاں پہ، لیکن معرفہ کیوں ہو گیا، کیونکہ یہ مضاف الیہ پہ الف لام ہے، یہاں پہ الف لام نہیں ہے۔ رجل موصوف نکرہ، اس لیے مضاف الیہ نکرہ ہے۔ الرجل یہ موصوف معرفہ ہے، اس لیے مضاف الیہ معرفہ ہے، تو یہ یاد رکھیں۔ تو یہ سب انگلش میں یہی بتایا گیا ہے۔ اب ایگزامپل آپ دیکھیں یہاں پہ، here are some more examples۔ عندی کتابن، کتابن دیکھیں یہ موصوف ہے اور نکرہ ہے، اس لیے ذو کے بعد غلافن بغیر الف لام والا ہے، یعنی نکرہ ہے۔ ذو غلافن جمیل، میرے پاس ایک خوبصورت غلاف والی کتاب ہے۔ I have a book with a beautiful cover۔ الکتاب، اس لیے ذو کے بعد الغلاف ہے، یہاں پہ نہیں ہے کیونکہ کتاب پہ الف لام نہیں ہے۔ الکتاب ذو الغلاف جمیل غال، یعنی خوبصورت غلاف والی کتاب، غال مہنگی ہے۔ The book with the beautiful cover is expensive۔ یہاں دیکھیں، فی قریتنا، ہمارے گاؤں میں، مسجد ذو منارت واحدۃ، ایک مینار والی مسجد ہے۔ In our village there is a mosque with one minaret۔ minaret یعنی مینار۔ یہاں دیکھیں، المسجد ذو المنارت، ذو المنارت الواحدۃ قدیم، the mosque with one minaret is old۔ ایک مینار والی مسجد پرانی ہے۔ اور نمبر 7 میں کہا جا رہا ہے کہ آپ جو دیکھ رہے یہ انتم کتابکم ہم کتابہم ذہبتم، سب میں میم ہے، آخر میں آپ دیکھیں سب میں میم ہے، اور میم پہ کیا ہے، جزم ہے، یعنی میم ہیز
सुकून, मीम पे क्या है, यहाँ पे साकिन है। और कहा जा रहा है कि अगर इसके बाद कोई ऐसा वर्ड आ गया जिस पे हमज़े वस्ल है, अलिफ लाम है, तो मीम पे पेश दे देंगे। क्या देंगे? मीम पे पेश। दिस सुकून चेंजेस टू दम्मा व्हेन फॉलोड बाय हमज़तुल वस्ल। जैसे यहाँ देखे बैतुकुम, बैतुकुम ये तन्हा है, लेकिन देखे बैतुकुम के बाद क्या अल जदीद है, इसलिए मीम पे पेश लगाकर पढ़ा जाएगा। ये कायदा है। बैतुकुमुल जदीदु, तुम्हारा नया घर। रअयतुम तन्हा है, यहाँ देखे अरअयतुमुल इमामा। किताबुहुम तन्हा है, किताबुहुमुल कदीमु। सअलतुम तन्हा है, असअलतुमुहुब्नहु। तो जब हम मीम साकिन के बाद अगर ऐसा वर्ड आ रहा है जिस पे अलिफ लाम है तो मीम पे पेश देंगे। तो ये इसको याद रखें। और अबशिर के ताल्लुक से क्या है, अबशिर इसका लफ्ज़ी माना है कि रिजॉइस एट द गुड न्यूज़, यानी खुश हो जाओ अच्छी खबर पे। ये है लफ्ज़ी माना अबशिर, यानी खुश हो जाओ, खुशखबरी हो आपके लिए। लेकिन इसको उस वक्त बोलते हैं जब कोई दरख्वास्त करे। तो हम किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ मांगे और पूछे, दरख्वास्त करे, तो मुस्बत जवाब में हम अबशिर बोलते हैं, यानी डोंट वरी यू विल गेट व्हाट यू वांट। अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है किसी चीज़ के लिए तो हम उस वक्त क्या बोलते हैं? अबशिर का मतलब क्या होता है? डोंट वरी, यानी घबराइए नहीं। यू विल गेट, आप पाएंगे, व्हाट वो यू वांट, जो आप चाहते हैं, यानी आप वो चीज़ पाएंगे, मिल जाएगी जो आप चाह रहे हैं। अबशिर का माना ये हुआ। तो अबशिर का यूज़ बताया गया, बहुत अच्छा है, तो इसको याद रखेंगे। और आगे है सुलुसुन, नंबर 9 में सुलुसुन के ताल्लुक से बताया जा रहा है कि सुलुसुन का मीनिंग क्या है इंग्लिश? 1/3, यानी 1/3। फ्रैक्शंस लाइक, यानी टुकड़ों की तरह। ये टुकड़ों में जैसे कोई चीज़, हम एक चीज़ है उसको 3 हिस्से कर रहे हैं तो एक हिस्सा को सुलुस कहेंगे। तो ये टुकड़ों की तरह इस्तेमाल होता है। सुलुसुन 1/3, उसी तरह 1/4, 1/5 etc 1/10 तक चला जाएगा। और इसको हम उर्दू में बता चुके हैं। और सुलुसुन जो है ये फ़ुअलुन के वज़न पे, ये जो आता है किसके वज़न पे आता है? फ़ुअलुन के वज़न पे। तो आयन पे जो पेश देख रहे हैं ये सेकेंड लेटर आयन, सेकेंड लेटर आयन इज़ मोस्टली ओमिटेड, यानी ये हटा दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है, और इस पे जज्म रखते हैं फ़ुअलुन। क्या? तो कभी कभी इस पे जज्म देकर भी पढ़ते हैं। लेकिन कहा जा रहा है सुदुसुन और सुलुसुन में क्या करें? हाउएवर रिटेन इट, इसको बाकी रखना है। सुदुसुन और सुलुसुन में जज्म नहीं देंगे। जैसे सुलुसुन के बाद होता है रुबुउन, रू रा पे पेश, बा पे पेश, आयन पे 2 पेश, रुबुउन। लेकिन उसको आप रुबुउन भी पढ़ेंगे, लेकिन इसको सुदुसुन और सुलुसुन ही पढ़ेंगे हमेशा, इसमें नहीं करेंगे। तो इसको याद रखें। उसके बाद वोकाबुलरी है, ये तो याद करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये याद नहीं करते हैं तो आगे आपको मुश्किल पेश आएगी। तो इसको याद कर लें। बता रहे हैं क्या है? मिकनसतुन झाड़ू, ब्रूम। नज़ारतुन स्पेक्टिकल्स, क्या है? नज़ारतुन चश्मा। सूरतुन पिक्चर, साबुनुन सौप, और असीरुन जूस, कुरतल कदम फुटबॉल। उसके बाद क्या है? अल उसबुउल मादी, लास्ट वीक। मनारतुन मिनारेट, मीनार। लिहयतुन दाढ़ी, दाढ़ी, बियर्ड। आलिन हाई, लाउड, फेमिनिन। आलियतुन मुअन्नस आलियतुन है। और मुलव्वनुन कलर्ड, रंगीन। सबाहुन मॉर्निंग, सुबह। निस्फुन क्या है? हाफ। उसके बाद सुल्लमुन,
staircase, ajalatun wheel, izaatun broadcasting, radio, albarihata last night, burtuqalun orange, koratus basketball, सुल्लमुन सीढ़ी, आजलतुन पहिया, इजातुन रेडियो, अलबारिहतुन गुज़श्ता रात, बुर्तुकालुन संतरा, कुरतुसल्लती बास्केटबॉल है। उसके बाद निस्फुन हाफ हो गया यानी आधा, मशा वो चला, ही वॉक्ड, अखज़ा उसने लिया, ही टूक, वदा उसने रखा, ही प्लेस्ड, और वजदा ही फाउंड उसने पाया, बहसा अन उसने तलाश किया, ही लुक्ड फॉर।